कार्तिकेय पुराण। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधेय वसिष्ठाय नमो नमः। पंचम अध्याय कार्तिक व्रत संकल्प। शुक उवाच श्रीकृष्णଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁଧାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାଦରେ ପୁଛନ୍ତି ସକ୍ରାଜିତର ଦୁଲଣୀ। ଭୋନାଥ କହ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ସାର, ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇବ ମୋର। ପ୍ରିୟାମୁଖ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ଶ୍ରୀହରି, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି ବିସ୍ତାରି। ଏବେ ଶୁଣ ସଜନୀରେ ମନ କନ ଦେଇ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିବା ବୁଝାଇ। ପୂର୍ବ ଯୁଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ପୃଥୁ ନରପତି, ପୁତ୍ର ସମ ପରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସଦା ତାଙ୍କ ମନ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଚରଣେ ପୂଜେ ଅନୁଦିନ। ଦିନେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କି ନିକଟେ ବସାଇ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା ପୁଛନ୍ତି ନରସାଇ। आहे मुनि बर शुण बचन मोहर, धर्म कथा कही मोर मन शांति कर। कह केवल धर्म रे मुक्ति लभे प्राणी, सेही कथा मुनि मते कहसी बखाणी। नारद उवाच त्वं विष्णुवंशभूतश्च नाज्ञातं विद्यते तव, तथापि वदनः सम्यक् माहात्म्यं शृणु वेनजः। नारद कहन्ति राय मन देई शुण, संक्षेपी कहिबा मुख्य धर्मर विधान। कार्तिक व्रतर धर्म फल एहिपरि, ए धर्म रे मुक्ति लभन्ति नर नारी। अशेष जन्मर पाप दुष्कृत नाशन्ति, अन्तिमे वैकुण्ठपुरे निवास करन्ति। एबे शुण नरपति कहिबा विस्तारी, पूर्वे विधाता विष्णुଙ୍କ आज्ञा शिरे धरी। अमर सभा मध्यरे जाई प्रवेशिले, कार्तिक व्रतर कथा आरंभी बसिले। से कथा कहिबा एबे शुण श्रुति देई, शुणी पृथु नरपति आनंदित होई। कार्तिक शुक्ल पक्ष जे एकादशी दिन, उपवासे थाई व्रत करिब पालन। प्रत्युषरु शय्या त्याग बहने करिब, ग्राम उपान्ते कर्माणि अर्थे चली जीव। उत्तर को मुख करी तीनि ताली मारी, शौच अर्थे मृत्तिका किछि बधरी। गुह्यलिंग द्वार यत्ने निर्मल करिण, गृहे फेरिबे निपाद जल रे धोइण। तह पर स्नान अर्थे
ଜଳ ଘାଟେ ଯିବ। ଦନ୍ତ ଧାବନ ନିମନ୍ତେ କାଠି ନେଇଥିବ। ସମିଧ କଣ୍ଟକ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତରୁ ତୃଣ। ଏମନ୍ତ ଯେ ଦାନ୍ତ କାଠି କରିବ ବର୍ଜନ। କି ବାପଣାର ପିଲା ବୃକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। କଦାଚିତେ ତାହା ନ ଭାଙ୍ଗିବ କେତେବେଳେ। ଏତେ ଛାଡ଼ିଆ ନ କାଠି ବହନେ ଆଣିବ। ନୋହିଲେ ଉଦକ ପାତ୍ରେ ଦାନ୍ତକୁ ଘଷିବ। ଚତୁର୍ଥୀ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ଷଷ୍ଠୀ ଏକାଦଶୀ। କିଏ ବା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବେ ରବିଶଶୀ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବ। କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର ଜଳେ ଧୌତ ହେବ। ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ। ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବ। ଦେବ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନାମକୁ ସୁମରି। ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି। ଆଦ୍ୟ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି। ଆପଣାର କୃତ କର୍ମ କହିବ ବଖାଣି। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ମୋତେ। ଦୂର ହୋଇ ଯାଉ ପୂର୍ବ ପାପ ତାପ ଯେତେ। ଜୀବନ୍ତେଣ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ଲଭିବୁ ମୁକ୍ତି। ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ ଆହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ସ୍ନାନ ସାରି ଏତେ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର୍ଘ୍ୟ ଦେବ। କର ଯୋଡ଼ି ଦୀନନାଥେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ନମ ନମ ଦୀନନାଥ ଦାମୋଦର ମୂର୍ତ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତବ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତି। ମୁକତି ମାନସେ ମୋର ତବ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ। ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ଧରି କରୁଛି ଦଇନ। ହେ ସଂଜ୍ଞା ବଲ୍ଲଭ ମୋରେ ଅନୁକମ୍ପା କର। ଅଶେଷ ଜନ୍ମର ପାପ ତାପ ହେଉ ଦୂର। ଏହି ଭାବେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ନିବେଶିବ ନିଜ ମନ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନ୍ତେଣ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ। ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ବସନ ପିନ୍ଧି କେତେବେଳେ। ଦେବଙ୍କୁ ଯେ ପଦ୍ମଜୋନି ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଯତନରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କରି ପରିଧାନ। ତଦନ୍ତରେ ଦେବାଳୟ କରିବ ଗମନ। ଯେ ବଣ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦେବାଳୟ ଥିବ। ତହୁଁ ଯାଇ ସେହି ଦେବ ପୟରେ ପୂଜିବ। ବିଶେଷରେ ହରିହର ଆଳେ ନୀତି ଯାଇ। ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିଲେ ବହୁ ତର ପୁଣ୍ୟ ପାଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ପୂଜିବ ଦେଇ ଗଦାଧର। ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଶିରେ ବଢ଼ାଇବ କନିଅର। ଅରଖ ଦୁଦୁରା ଯେ ଗୟସ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଏ ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ କେବଳ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର କଥାଏ ମନ୍ତ ଅଟଇ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ।
पद्म पुराण उत्तर खंडे चरित वर्णना होइछि जे कार्तिक महाव्रत। हरि बोल हुलहुली दिय साधु जन भणे दास नाक पाळ धम ज्ञान। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत संकल्पे भक्त नाकपाळ कृते नाम पंचम अध्याय। षष्ठ अध्याय कार्तिक उद्यापन। कार्तिक बलितां पूषां नियमा जे प्रकीर्तिता ढान शुणु स्म महाराजा कथा मानान् समासतः। कहन्ति नारद मुनि शुण नृपवर कार्तिक महाव्रतर विधि जे प्रकार। जग जनहिते हा प्रकाश होइछि विष्णुंकर प्रिय व्रत पुराणे कहिछि। कार्तिक मासरे जाहा करिब वर्जन से कथा कहिबाराए मन देई शुण। मद मांस आमिष भोजन न करिब कोलथ सहिते सबु त्याग करिदेव। कंटा फल कियबा कुष्मांड मधुराल अगस्ती को छाड़ी आने तेजीव सकाल। लेंबु जंबिल मूला ककड़ा एते द्रव्य कार्तिक एते द्रव्य त्याग करिदेव। अजामहिषींक क्षीर न भक्षिब तिळे एते द्रव्य को त्याग करिब बहेळे। सुसंगे रही कुसंग थिब परिहरी कलह क्रोध हिंसादि देव त्याग करी। असत्य वचन जे कि अबा निंदा खल कार्तिक मासे वर्जन करिब सकल। स्त्री सहवास केबे उचित नुहई कहन्ति नारद शुण पृथु निरसाई। ग्राम्य गीत नट नाट्य करिब वर्जन वृक्ष आरोहण न करिब कदाचन। आवर सलील मध्ये केबे न पहरी कियबा भृजंग तुले कौतुक न करी। परलोकंकर बस वर्ती न होइब परपाक अन्न केबे ग्रास न करिब। कार्तिक व्रत रे जाहा करिब भोजन से कथा कहिबा एबे मन देई शुण। जे बण धान आनिब हविष्य निमन्ते रंगयुक्त धान न भक्षिब कदाचिते। शरद अन्ते जे धान अमल हुई अति जत्ने संचिव हविष्य न पाई। सेहि धानर चाउल हविष्य करिब शुद्ध पात्रे बाढ़ी अन्न जतने भक्षिब। कार्तिक व्रत अर्थे जा मनरे संकल्पी विशेषरे शुण ताहा
କହିବା ସଂକ୍ଷେପୀ ଯେ ବଣ ଲୁଣ ଅଗ୍ନିୟ ପାକ ହୋଇଥିବ ହବିଷ୍ୟ ଅର୍ଥେ ତାହାକୁ ଯତନେ ଆଣିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତ ଯେ ଲବଣୀ ଜ୍ଞାନେ ଅବା ଅଜ୍ଞାନରେ କେବେ ହେନ ଆଣି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ ତାହା ମଦ୍ୟପାୟୀ ଜନ ଏତେକ କଥାରେ ସଦା ଥିବ ସାବଧାନ। କାକୁଡ଼ି ବହୁ ବୀଜ ବନ୍ତଳ ଯେଉଁ ଫଳ ସାରୁ ସହିତରେ ଏହା ବର୍ଜିବ ସକଳ। ଆଦ୍ରକର ମୂଳ ଅଗ୍ର ଭାଗରୁ ଯତନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରେ ସମ୍ପାଦିବ ହରଷିତ ମନେ। ଯାହାକୁ ଯେ ବଣ ଭାବେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ ଯାହା ହେଉ ପଛେ କେବେ ବିମୁଖ ନ ହେବ। ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ପଳାଶ ବଟପତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ବର ଜିଣ ଆଣିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ୍ର। ସୋରିଷ ରସରେ ଅଙ୍ଗ ମାର୍ଜନା କରିବ ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ବୋଲି ନ ଭାବିବ। ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରିଣ ବସିବ ଯତନେ ହସ୍ତରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଘେନି ଦୃଢ଼ ମନେ। ସନ୍ତୋଷରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନେ କରି ନିବେଦନ ହବିଷ ନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ତହୁଁ ପରେ ଅବଶେଷ ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିବ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜିବ। ବାକ୍ୟାଳାପନ କରିବ ଭୋଜନ କାଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ଆଚମନ କରିବ ସତରେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଦେବ ନିଷ୍ଠାପର ଚିତ୍ତେ ଜାଣ ଜାଗର ଜାଳିବ। ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ପୟରେ କରି ନମସ୍କାର ଅଶେଷ ଜନ୍ମର ପାପ ତାର ହେବ ଦୂର। ଯେଉଁ ଲୋକ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦିଏ ଦୀପଦାନ ଧନ୍ୟ ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ ତାହାର ଜୀବନ। କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଜାଣ ଥିଲେ ପାପ ଦୋଷ ଅବହେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ହୋଇ ବିନାଶ। ଅନ୍ତିମେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବସନ୍ତି ଯେ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଅଟଇ। କାର୍ତ୍ତିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ করে ଯେଉଁ ଜନ ତାହାର ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତିୟ କଥନ। ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଜାଣ ତାହା। କାର୍ତ୍ତିକର ଉଯାପନ ବିଧି ଶୁଣ ରାଏ ସଂକ୍ଷେପ କରି କହିବା ଏଠାରେ ଥୋକାଏ।
शुक्ल चतुर्दशी दिन एमंत करिब तुलसी मूलरे एक मंडप स्थापिब चारि दिगकु करिब चारि गोटी द्वार तुलसी मंडप विधि एमंत प्रकार तथि परे चंद्रा तप करिब छाएणी विविध कुसुम देई करिब मंडाणी तुलसी मूले गोमय लेपन करिब तहिरे विष्णु देवंकु जतने स्थापिब पंचवर्ण मुरुजरे चित्र आंकी देव चारि द्वार पाळंकु रखिब पूर्व द्वारे अतिशील दक्षिणे सुशील पश्चिमे जय उत्तरे विजय देवल चित्रकारे अष्टपत्र कमले तियारी दिगमानंकु तहि स्थापिब जत्न करी तहिर निकटे महा लक्ष्मी के स्थापिब अति जतन रे जल घट बसाइब गुआ घृत नेई तहि देव दीपदान उजागरे थाई रात्र करिब जापन ब्रह्मा विष्णु महेशंकु मनरे सुमरी से तिनिंकी आसने बसाई जत्न करी तांको नामे पूजा करी पुलकित मने पूर्ण कलश मान स्थापिब तांको नामे यथा विधाने चारि द्वारिंकी पूजा करी पूजिब जगताधीप गंध धूप धरी विविध प्रकारे नाना उपहार देव मंत्र सुमरी सभिंकु सुस्ते देव भोग श्रीहरिंको नाम स्मरी रजनी पुहाई निशा अर्धे शुद्ध जले स्नान शौच होई पूजा निकटरे जेते द्रव्य रखिथिब मंत्र पढ़ी समस्तंकु सुस्थे भोग देव उत्तम विप्रंकु तहि करि निमंत्रण तिल कांचन सहिते देव गुरु दान बोलिब हे विप्र मते करसु कल्याण विधि मते देवतांकु धन रत्न दान कार्तिक व्रत रे जाहा थिब छाड़ी जतन रे से सबुकु आनी देव लोड़ी से समस्त विप्र हस्ते करिब प्रदान अवहेले अरजीव बहुतर पुण्य एहि परकारे धन रत्नमान देहि पूजिब गुरुंक पाद मने श्रद्धा बहि नीति पायस दधिरे अनल देवंकु भक्ति भरे सुमरिब
ଅଲେଖ ନାମକୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଗୃହେ ବାହୁଡ଼ିବ। ଯଥା ବିଧାନରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ତୋଷିବ। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୀପଦାନ ଦେବ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସୁଖରେ ରହିବ। ଷଡ଼ର ସେ ପାକ ସମ୍ପାଦିବ ଯତନରେ, ଭୋଜନ କରିବ ପକ୍ଷ ନ ରଖି କାହାରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ଯେ ଜନ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କଥା କେହୁ କରିବ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନର୍ମଦାରେ ଯାଇ ଯେହୁ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ, ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରୟାଗରେ ମିଳେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ। ବୈତରଣୀ ଗୋମତୀ ଯେ ରେବା କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ, ଏଥେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଶୀଳା, ବ୍ରହ୍ମମାନ ସରୋବର ପୁରାଣେ ଲେଖିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଜେ ମଧୁ ମତି ଜଳେ ସ୍ନାନ, ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ। ସରଜ ଶିବ ଗଙ୍ଗା ଯେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଘେଣି, ତହିଁ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲଭେ ପ୍ରାଣୀ। ଏସବୁ ନୁହେଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ସମାନ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅତି ଅକଥନ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପାପ ତାପ ଥାଇ, କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇ। କେଶରୀ ଆଗରେ ଯେହ୍ନେ ଯୂଥପତି ଗଣ, ଇତସ୍ତତ ଭାବେ କରୁ ଥାନ୍ତି ପଳାୟନ। ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଦେଖି ନେତ୍ରେ, ପାପ ତାପ ମାନ ପଳାବନ୍ତି ଛିନ୍ନ ଛତ୍ରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନା করে ଯେଉଁ ଜନ, ଇହ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ବିଧି ସଂକଳ୍ପରେ ବ୍ରତ ପାଳନା ଯେ କରେ, ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ଫଳ ଲଭେ ସେ ଅଚିରେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କରିଥାଇ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ବିନା ସେ ମୁକ୍ତି ନ ଲଭଇ। ତାହାର ସକଳ ଧର୍ମ ହୋଇ ବିନାଶ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ହୀନରେ ଧର୍ମ ଯାଏ ନାଶ। ସ୍ୱଧର୍ମପଣ ତାହାର କିଛି ନ ରହି, କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନକୁ ଯେହୁ ବିମୁଖ ମଣାଇ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କୁ କରି ପରିତ୍ୟାଗ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନେ କରିବ ଉଦ୍ଯୋଗ। ଏହି ପ୍ରକାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ, ସ୍ନାନ ସାରି ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜିବ ତୁଳସୀ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଚରିତ,
पढ़न्ते शुणन्ते ज्ञान होई उदित। कार्तिक स्नानर पुण्य फल मान जाहा पद्म पुराणे भकत होइअछि ताहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि जाति कार्तिक व्रत बिना के न पाए मुक्ति। विष्णुଙ୍କ श्रीमुख बाणी अन्यथा नुहई। कार्तिक व्रत पालना कर श्रद्धा बही मन निर्मल करिण पढ़ ए पुराण। अवश्य मन कामना होइब पूरण। हरि बोल हुलहुली दिय भक्ति भरे लक्ष्मी नारायण नाम जपि हृदय रे। इह जन्मे सुखन्ते पाइब मुक्ति भणे कबिना कपाळ अज्ञान दुर्मति। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे नारद पृथुराज संवादे कार्तिक ब्रह्म उद्यापने भक्तनाक पाळकृते नाम षष्ठ अध्याय। सप्तम अध्याय जलंधर उत्पत्ति और ब्रह्मांक वरदान। पृथुर्वाच त्वया जत कथितं ब्रह्मन् व्रतमूलस्य विस्तरात् जदत्र तुलसी मुने पूजादिष्ट त्वयोदिता तेनाहं ज्ञातुमिच्छामि मोहाम्ब तुलसी भवम्। तथा सा तु प्रिया विष्णुर्देवस्य सांगिनः। कार्तिक व्रत महात्म्य कर्णपथे शुणी अति आचम्बित हेले पृथु नरमणि। श्री एकादशी व्रत ए अटई प्रधान तुलसी व्रत महिमा अति कथन। कार्तिक मासे तुलसी मूले दीपदान भक्ति भरे दियन्ते मिले अशेषरे पुण्य। दीपदान देले बहुतर पुण्य पाई एथिर चरित मते सन्देह लागई। एते प्रसिद्ध वृक्ष से काहू पूजिला भो नारद मुनि मते कहबाक भला। शुणिबा पाई मोहर श्रद्धा बहुत संक्षेप करिण मोते कह विधि सुत। नारद वाच पृथु नरपतिଙ୍କ वचन कर्णे शुणी कहुछन्ति विधि सुत सबु परिमाणी। शुण मनु सोम बंशी देई मन कर्ण तुलसीर आद्य कथा करिबा प्रदान। आदि सत्य जुग कथा अटई जेहि विशेष कहिबाराए शुण मन देई। मघवा नामरे इंद्र स्वर्ग अधिकारी कहिबा तांको चरित शुण कर्ण डेरी। बृहस्पतिଙ୍କୁ संगते घेनि सुनासिर कपिलास पर्वत को गमिले सतर।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନସେ ବୃହସ୍ପତି ଘେନୀନ୍ଦ୍ର ବିଜେ କପିଳାସେ କପିଳାସ ଗିରି ଶୋଭା ଅତି ସୁଶୋଭିତ ଗିରି ଶୋଭା ଦେଖି ମନେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ସେ ଗିରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ବିବିଧ ରତନ ମଣି ଝଲକି ଉଠଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଘେନି ଅଷ୍ଟ ଧାତୁ ବିରାଜଇ ବିବିଧ ପୁଷ୍ପରେ ବନ ମହକି ବାସଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଭରା ବୃକ୍ଷ ତରୁଲତା ପନ୍ତି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର କେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ଚିତ୍ତମତି ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସୁନନ୍ଦା ନାମେ ନଦୀ ବହେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୀତଳ ନିର୍ମଳ ଜନ ମନ ମୋହେ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭେ କନକ କୁମୁଦ କୁସୁମ ନୟନ ପଥେ ଦିଶଇ ଅତି ମନୋରମ ସାରସ ଗଣ ତହିଁରେ ଯୁଥ ଯୁଥ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଯେ ସନେ ବିବୁଧେ ଥାନ୍ତି ରହି ନଦୀ ତୀରେ ବସି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମହର୍ଷି ନାରାୟଣ ନାମ ମୁଖେ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଗୀ ଶିବ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ମତି ଦେଇ ମନ ନିବେଶି ନିଶ୍ଚଳେ ଛନ୍ତି ମୌନ ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଏହି ପରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପଶୁ ଜୀବ ମାନେ ତହିଁ ଅତି ଅଗଣନ ସଦାଶିବଙ୍କ ପୟରେ ସବୁଙ୍କରି ମନ ଐରାବତ ପନ୍ତି ମତ ଗଜ ଯୁଥ ଯୁଥ କାମଧେନୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଗଣିତ ମୃଗ ବରାହ ହରିଣ ପୁଣି ସିଂହ ଶସା କେହି କାହାକୁ ମନରେ ନ କରନ୍ତି ହିଂସା ଫଳ ପତ୍ର ମାନ ସର୍ବେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନର୍ମଦା ନଦୀର ଜଳ ପିଇ ମନ ଶାନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟେ ସୁରପତି ମହାତେଜା ଦେଖି ମନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ୟାଙ୍କ ସମ ଆଉ କେ ନଥିବେ ନ ବଖିତି ବନଗିରି ଶୋଭା ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର ପୌରମାନଙ୍କର ଶୋଭା ଅତି ଶୋଭାକର ଏହିପରି ମଘ ବାଜେ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ ବୁଝିବା ନା କେଉଁ ପରି ଶଙ୍କର ବଚନେ ସୁନାସିରଙ୍କର ମନ ଭାବ ହୃଦେ ଜାଣି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳ ପାଣି କେଉଁ ପରି ବାସବର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାର କଲେ ମହାଦେବ ନିଜ ରୂପ ଗୋପ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବସିଲେ ସଦା ଶିବ ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ
ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ କରି ପରିଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦିଶେ ଅତି ଅପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଧବଦନେ ବସିଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ଯାଇ ଏ ସମୟେ ସୁନାସିର ପ୍ରବେଶିଲେ ତହିଁ ବୃଷକୁ ଅନାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ କି ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ଅଛ ହେ ରହିଣ ସତ କରି କହ ତୁହି ଅଟୁ କି ବିଶ୍ୱାସୀ କି ଅବାଜାତ କବୁତେ ଏଥେ ଅଛୁ ଆସି ଯଦି ଶିବପୁରବାସୀ ଦେବ ହୋଇଥିବ ଈଶ୍ୱର କାହିଁରେ ଛନ୍ତି ମୋ ଆଗେ କହିବ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ 1200 ପୁରଧୀଶର ଶିବା ଗୌରୀ ଦେଖିବାକୁ ଶରଧାମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁର ଶୋଭା କେମନ୍ତ ଦିଶଇ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ତାର କେତେକ ଅଛଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶରଧା ଅଟଇ ଆମ୍ଭର ଜାଣିଥିଲେ ସତ କରି କହ ଆମ୍ଭଠାର ବାସବଙ୍କ ବଚନେ ହସନ୍ତି ସଦାଶିବ ଉତ୍ତର ତ ଦେଇ ମନେ ହୋଇଲେ ନୀରବ ପୁନରପି ସୁନାସିର ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଉ କିବା ବଧିର ତୋ କାନ ବିଚାରେ ଅମର ପୁର ରାଜା ଓଟେ ମୋହି ଶିବା ଗୌରୀ ଦେଖିବାକୁ ଏଥେ ଆସିଛଇଁ ଆମ୍ଭେ ପୋଛା କଲୁ କିମ୍ପା କଥା ନ କହୁଛୁ କିବା କେଉଁ ଗର୍ବ ବହି ଏଠାରେ ବସିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କ୍ରୋଧେ ବୋଲନ୍ତି ଶୂଳଧର ଆମ୍ଭର ନିକଟେ ତୋର ଏଡ଼େ ଚାତର ଏତେ ବୋଲି ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଚାପି କ୍ରୋଧ ଭରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଅତି କର୍କଶ ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ଦେବ ସୁନାସିର କୁଳିଶ ଶକତି ଧରି ଆପଣା ହସ୍ତର ରଜସ ଗୁଣେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ସଚିନା ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା ସେ ବଜ୍ର ଗୋଟିକ ରୁଦ୍ରଙ୍କର କରେ ପଡ଼ି ଜଗତକୁ ଶୁଣାଇଲା ଯେନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଙ୍ଗରେ ନ ଭେଦି ସର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଣ୍ଠେ ବାଜି ଅଗ୍ନିଜାତ ହେଲା ତହୁଁ କଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଦିଶିଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଉଭା ହେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ମସ୍ତକେ ମଣି ଫଣି କୁଣ୍ଡଳ ମୋତିହାର ଦେଖି କରି ଭୟରେ ଥରିଲେ ସୁନାସିର ଅଗ୍ନି ତେଜେ ଭୟ ପାଇ ଦେବ ସୁନାସିର ଆଶ୍ରା କଲେ ଯାଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୟର ସୁନାସିରଙ୍କର କ୍ଷଣେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସଦାଶିବଙ୍କ ପୟରେ ଲଗାଇଲେ ସ୍ତୁତି ବୃହସ୍ପତି ଉବାଚ
ଶିରେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟୀ ହୋଇଲେ। ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗତାଧୀପ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ତୁହି ବ୍ରହ୍ମା ତୁହି ବିଷ୍ଣୁ ତୁହି ନାରାୟଣ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ସିନା ତୁହି। ଜଗତ ପାଳନ କରୁ ନାନା ରୂପ ବହି। ତୋହର ମହିମା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବର। ଯେ ବଣ ପ୍ରାଣୀ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ପଶଇ। ତାହାର କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ। ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ତାର ହୁଅଇ ଖଣ୍ଡନ। ଯେହୁ ତତେ ନିଶି ଦିବସରେ କରେ ଧ୍ୟାନ। ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସୁଗତି ଦାୟକ। ନମ ନମ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଅମ୍ବକ। ନମଇ ଅନ୍ଧକରିପୁ ଦେବ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ନମ ନମ ଶଙ୍କର ବିରୂପ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଯେ ଅଟଇ ଅପାର। ପୁରନ୍ଦରଙ୍କୁ ବି ଏହା ହୋଇବ ଗୋଚର। ନ ଜାଣିବା ପଣେ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲା ସେହି। ଭୟରେ କମ୍ପୁଛି ଏବେ ମନେ ତ୍ରାସ ପାଇ। ଆପଣ ଯଦ୍ୟପି ତାକୁ ନ କରିବେ ତ୍ରାହି। ତିନି ଭୁବନେ ତାହାକୁ ରଖନ୍ତା କେ ନାହିଁ। ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ତବ ଅଶେଷ ମହିମା। ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେ ଦୋଷା ଦୋଷ କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା। ଯୁକତରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଅଟଇ। ନ ଜାଣିବା ପଣେ ଦ୍ରୋହ ଅରଜିଲା ସେହି। ସେବକର ଅପରାଧ ନ ଧର ହେ ଦେବ। କରୁଣା ବାରିଧି ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଭବାନବ। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବସୁର ଗଣ ତବ ଶ୍ରୀପୟରେ। ସେବକ ପଣେ ରହିଛୁ ଯାବତ କାଳରେ। ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ଦୟା କର ମହେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ପରି ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତୁ ସୁନାସିର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ତୁତି କଲେ। ଦୟାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଦୟା ଚରିଲେ। ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ଶଙ୍କର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ଯେ ଜୀବନ ତୋର। ଯେଣୁ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁ ଦେଲୁ ଜୀବଦାନ। ସେ ଘେନି ଜୀବ ବୋଲିଣ ହେଲା ତୋର ନାମ। ଆଖଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଏବେ ଯାଅ। ଅମରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାଅ। ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଜୀବ ସଙ୍ଗତରେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇବାର ସତୀପୁରେ। ତହୁଁ ପରେ ମହାଦେବ ହୋଇଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ। ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହେଲା।
ଧରତୀ ଆକାଶ ଘୋଟି ତେଜ ବିକାଶିଲା। ଦେଖି କରି ମହାଦେବ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଅଗ୍ନିକି ଆପଣାର ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ। ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଯେବଣ ଠାରେ ହୁଅନ୍ତି ଭେଟ। ସେ ଅଗ୍ନିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତହିଁର ନିକଟ। ତହୁଁ ସେଠାବରୁ ଚଳିଗଲେ କପିଳାସ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ନୃପଇଶ। ସେ ରୁଦ୍ର ନଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଳକର ରୂପ ଗୋଟି ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା। ମହାଗର୍ଜନ ଦେଇଣ କାନ୍ଦଇ କୁମର। ଧ୍ୱନି ଘାତେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ତିନି ପୁର। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଶୁଣ ତରସ୍ତ ହୋଇଲେ। କେବଳ ଭବିଷ୍ୟ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣିଲେ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ କମ୍ପିଲା ବାରାନିଧି ପାଣି। ତରସ୍ତ ହେଲେ ଜଳଧିରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ଯାଇ ବାଳକର ପାଶ। ବାଳକକୁ ଦେଖିଣ ବରୁଣ ତିରସ। ଜାଜଲ୍ୟମାନ ମୂରତି ହୋଇ ବାଳ ପୁଅ। ଉତ୍ତାନ ସାଇରେ ପଡ଼ି ରାବେ କୁଆଁ କୁଆଁ। ଆପଣାର ସୁତ ପ୍ରାୟ ମଣି ଜଳେଶ୍ୱର। ଉଠାଇ ଧରିଲେ ଆଣି ଆପଣା କୋଳର। କ୍ରୋଧ ନିବାରିବା ଅର୍ଥେ ସେ ବାଳ କୁମର। ଘୋର ଗର୍ଜନ ଦେଇଣ କାନ୍ଦଇ ଅପାର। ବେଳୁ ବେଳ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଦେଇ ସେ କାନ୍ଦଇ। ପ୍ରଳୟ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଶବଦ ଶୁଭଇ। କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିରେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରି ଗଲା। ଚତୁର୍ଦଶ ଜନଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା। ଜଗତ ଜନ ସମସ୍ତେ ତରସ୍ତ ହୋଇଲେ। ମରାଳ ଆରୋହୀ ଧାତା ତହୁଁ ବିଜେ କଲେ। ସ୍ତୁତି କଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ। ବ୍ରହ୍ମା କୋଳେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ କଲେ ସମର୍ପଣ। ବିନୟ ହୋଇଣ ଧୀରେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। ଏ ତୋହର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ କରଇ ରୋଦନ। ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ। ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତ ହେଉ ବାଳ ଶିଷ। ଏହା ଶୁଣି ବେଦବର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶାନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ମୁଖେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ପୁଣି ସେ ବୋଇଲା ଯୁବା ହେଉ ତୋ ଶରୀର। ଅବନୀରେ ରାଜା ହୋଇ ସୁଖ ଭୋଗ କର। ଜଳର ମଧ୍ୟରୁ ଯେଣୁ ହେଲୁ ଅବତାର। ତେଣୁ କରି ନାମ ତୋର ହେଉ ଜଳନ୍ଧର। ଧାତା ଆଜ୍ଞାରେ କୁମର ଶାନ୍ତକୁ ଲଭିଲା। ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ଯାଇ ଯୁବା ପାଲଟିଲା। ଯୁବକ ଶରୀର ଘେନି ସେ ବାଳ କୁମର। ଧାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କଲା ନମସ୍କାର।
ଶିରେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟେ କହଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜା ମୁଁ ଅଟଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଜଣ ମୋହର ନିକଟେ ଆଣି କର ସମର୍ପଣ ସେହି ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ରାଜନୀତିମାନ ଶୁଣି କରି ବେଦପତି ହେଲେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଶୁକ୍ରମୁନି କି ସ୍ମରଣ କଲେ ମନେ ମନେ ଜାଣି ଶୁକ୍ରମୁନି ପ୍ରବେଶିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ସେ ଭୃଗୁସୁତ ଧାତାଙ୍କୁ କଲେ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରି ବୋଲନ୍ତି ବେଦବର ସକଳ ଗୁଣେ ଭୂଷିତ ଅଟ ଭୃଗୁସୁତ ତୁମ୍ଭଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ଅଛଇ ବହୁତ ସିନ୍ଧୁସୁତ ଜଳନ୍ଧର ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲା ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ହୋଇଲେ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ହେବ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଣୁ କରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଆଣିଲୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେକ କହିଣ ବେଦବର ଚଳିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯାଇଣ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ନମସ୍କାର ଭଣେ ଦିନହୀନ ନା କପାଳ ଦୁରାଚାର इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे जलंधर उत्पत्ति ब्रह्मांक वरदान कथने 7म अध्याय।